لیکن یہاں دیکھو، جب یہی بات چھوٹے سے بچے کو گالی، ارے ڈھوٹا، اگر ڈھوٹا جو ہے وہ بیٹھ گیا اور تاغ اجڑ گئے تو ہمارا مزدور تاغ کو گالی دیتا ہے، لوم کو گالی دیتا ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے. میں نے قصاب کو دیکھا ہے، چھری چلا رہا ہے، نہیں چل رہی تو چھری کو گالی دے رہا ہے. لوم مزدور تاغ اجڑ گیا تو تاغ کو گالی دے رہا ہے. ارے رستے میں کیچڑ آ گیا تو رستے کو گالی دے رہا ہے. تو کتنا بے حیا ہو گیا مسلمان. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جس نے گالی دی اور توبہ نہیں کیا مجھے ڈر ہے جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا. آپ نے گالی کو سمجھا کیا ہے، لیکن چونکہ حیا کا خاتمہ ہوا اس لیے یہ ساری تباہی مچی. تو یاد رکھیے حیا کا پیکر بنیے. اب سوچو، جاتے جاتے آخری بات کہہ کے جاتا ہوں، چھری کو گالی دینا بے حیائی ہے، رستے کو گالی دینا بے حیائی ہے، لوم کے تاغ اجڑ جائے اس کو گالی دینا بے حیائی ہے، تو نبی کو گالی دینا کتنی بڑی بے حیائی ہوگی. آپ کہیں گے کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو نبیوں کو گالی دیتا ہے، ولیوں کو گالی دیتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں، تمہارے درمیان کچھ لوگ ہیں جو نبیوں کو گالی دیتے ہیں، ولیوں کو گالی دیتے ہیں. گالی کا مطلب کسی کے مرتبے سے اس کو نیچا کہنا، یہ گالی ہے. جیسے آپ کسی انسان کو کہے کتا، یہ گالی ہے. انسان کو کہہ دے کتا، یہ گالی ہے. اور آپ نے انسان کو، کسی مومن کو کتا کا گالی دی. غریب نواز کہتے ہیں اگر توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی تو مرنے سے پہلے ڈر ہے کہ کافر ہو جائے گا. بتاؤ، انسان کو کتا کا یعنی مرتبے سے گھٹا دیا، اتنا بڑا گناہ. تو اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب دیا، تو نبی کے علم غیب کا انکار کرنا یہ نبی کو گالی دینا ہے. اللہ نے نبی کو حاضر و ناظر بنایا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یا نبی ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بنایا. قرآن کہتا ہے حاضر و ناظر بنایا. ان کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرنا یہ نبی کے لیے گالی ہے. اولیاء اللہ کو اللہ نے طاقت دی، قوت دی، وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی ان سے کہہ دے اے اللہ کے ولی، اللہ کی عطا سے آپ مجھے بیٹا دے دیں، تو ولی دعا کر کے تمہیں بیٹا دلا سکتا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ تو مرے پڑے ہیں، وہ تو مرے پڑے ہیں، وہ تو ناک پر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، وہ تو بتوں کی طرح ہے، یہ ولیوں کے لیے گالی ہے. اب آپ مجھے بتائیں آج اس امت پر عذاب کیوں آ رہا ہے؟ یہ امت تباہ کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی بارش نہیں ہے تو سوکھا پڑ گیا، آ رہی ہے تو ڈیم ٹوٹ گئے. یہ حالات ہیں. گویا کہ نہیں تو سوکھا، آئے تو سیلاب، جگہ جگہ آگ لگ رہی ہے، گھر جل رہے ہیں. گھر جل رہے مطلب ماں باپ میں نفرتوں کی وجہ سے، بھائی بھائی میں نفرتوں کی وجہ سے، یہ نفرتوں کی آگ ہے اور اس سے گھر جل رہے ہیں. یعنی کہیں سکون نہیں، کہیں اطمینان نہیں. وجہ کہ تم اپنے نبیوں کو گالی دے رہے ہو. جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی ہمارے نبی ہیں، اور جن کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ان نبیوں کی تعظیم بھی ہم پہ فرض ہے. تو میرے بھائیوں، ان گالیوں میں رکھا کیا ہے؟ ہم نبیوں کی عظمت کو مان لے، ہمارا جاتا کیا ہے؟ لیکن ہائے مسلمان، انگریزوں نے، یہود و نصارہ نے تمہارے درمیان ایسے عناصر چھوڑ دیے کہ وہ تم جیسے دکھتے ہیں، لیکن وہ تمہارے درمیان یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے. کسی کے بہکاوے میں آ کر نبیوں کی توہین مت کرو، ولیوں کی توہین مت کرو. آپ کہیں گے نبی کو علم غیب ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم ہزار مرتبہ نئی دلیل دیتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کر تمہیں بہکا دیتے ہیں. دیکھو بھائیو، قبروں میں سوال و جواب ہوں گے. یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بولو غیب ہے نا، ہے نا. قبر میں سوال ہوں گے. یہ قرآن میں تو نہیں آیا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ قبر میں سوال ہوں گے. کس نے بتایا؟ بولو حضور نے بتایا. تو یہ غیب کی خبر حضور نے بتائی تو بولو حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے تو پھر یہ نبی کے لیے گالی ہوگی. جیسے کوئی عالم ہو، علامہ ہو، عالم، آپ کہے وہ عالم نہیں ہے تو یہ اس کے لیے گالی ہے.
आलिम को आलिम ना मानना, ना कहना, ये उसके लिए गाली है। तो इसी तरह नबी को इल्म गैब है, उनके इल्म गैब का इनकार करना ये नबी के लिए गाली है। तो उम्मती उम्मती को गाली दे तो मरते वक्त तो उसका ईमान जा सकता है, तो उम्मती नबी को गाली दे तो जैसे गाली दिया वैसे उसका ईमान फौरन चला गया। अब मरते वक्त की बात नहीं, उसका ईमान फौरन चला गया। और सुन लो, उम्मती उम्मती को गाली दे तो जब तक कि वो उम्मती जिसको गाली दिया है कयामत के दिन वो माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह नमाजों को माफ कर सकता है, रोजों को माफ कर सकता है, लेकिन तुमने किसी मोमिन को गाली दी तो अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक जिसको गाली दी है वो माफ न कर दे। अरे उम्मती को गाली दी तो जब तक उम्मती माफ न करे उस वक्त तक अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो जिसने नबी को गाली दी तो अल्लाह अकबर, जब तक नबी माफ नहीं करेंगे उस वक्त तक अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। और नबी की बारगाह में काफिर हाजिर हो ही नहीं सकेगा तो माफी भी मांग नहीं सकेगा। इसलिए लोगों अपनी जबान पे कंट्रोल करो। रही बात, आप कुरान की वो आयतें सुनते होंगे कि देखो अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता, तो इसका मतलब किसी को गैब नहीं देता। लेकिन लोग आयत आगे की आयत उड़ा देते, मगर अपने चुनिंदा रसूलों को, मतलब चुनिंदा रसूलों को गैब देता है और दिया है उसने। और अल्लाह अपने बंदों को में से जिसको जो चाहता है दे सकता है। तो इसलिए लोगों अपने नबी के लिए जबान खोलने से पहले सोचो कि तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि अंग्रेज यहूद और नसारा अपने एजेंटों के जरिए से तुम्हें गुमराह करना चाहते हैं। और याद रखना, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हारे नाना जान ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, सब जहन्नम में जाएंगे, आप ही बता दें कौन जन्नत में जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि मेरे नाना ने तो कहा था कि जो रसूलुल्लाह और सहाबा के तरीके पे होंगे वो जन्नती है। तो उस वक्त पूछने वाले ने कहा था, अगर सभी ये दावा करने लगे कि हम रसूलुल्लाह और सहाबा के तरीके पर हैं तो तब पहचान क्या होगी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, बहुत आसान पहचान बताया करबला के ताजदार के शहजादे ने, कि जिसको कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ते देख लेना, समझ जाना यही फिरका जन्नती है। ये किसने कहा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। भाइयों, सैयद साहब अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते, अमीनुल कादरी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो कहता है कुरान हदीस की रोशनी में कहता है। और मैं अपना भले के लिए नहीं, आपके भले के लिए। तुम अच्छा करोगे तुम पाओगे, बुरा करोगे तुम पाओगे। हम तुम्हें आगाह करते हैं, हर एक के पीछे मत चलो, भीड़ देख करके ना दौड़ो, देखो हक्कानियत कहाँ है। जब हुजूर ने फरमा दिया 72 जहन्नमी एक जन्नती, तो अब आप अपनी अकल का घोड़ा मत दौड़ाओ कि नहीं वो भी हो सकता। आपने जैसे सोचा वो भी हो सकता है, आप गए काम से, क्योंकि हुजूर ने कहा एक और आपने कहा 2, तो काफिर हो गए। इसलिए, और ये नहीं कि ये काफिर सबको बनाते, नहीं, किसी मोमिन को काफिर कहना हराम है, बल्कि हराम क्या कुफ्र है, कुफ्र है। तो हम किसी मोमिन को काफिर नहीं कहते, हम काफिर ही को काफिर कहते हैं। इसलिए हुजूर को जो गाली दे, हुजूर की तौहीन करे, बल्कि हुजूर के सहाबा की तौहीन करे, वो काफिर है। उन लोगों से दूर रहो। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे बदतरीन लोग वो हैं जो रसूलुल्लाह को और सहाबा को गाली दे। इसलिए लोगों अपनी ज़बान की हिफाजत करो, अल्लाह से हया करो और उसी अकीदे पे कायम रहो जिस अकीदे पे गौसे पाक थे, गरीब नवाज थे, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी थे, जिस अकीदे पर साबिर कलियर थे, जिस अकीदे पर इमाम अहमद रजा थे, हमारे बुजुर्ग जिस अकीदे पे रहे उसी अकीदे पे कायम रहो और हर एक के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं। जो लोग अपनी ज़बान को आलूदा करते हैं, गंदी करते हैं, पलीत करते हैं नबी को गाली देकर, आप अपनी ज़बान की हिफाजत करें, अपनी ज़बान को महफूज रखें, ना औलिया को गाली दे, ना मोमिनों को गाली दे, ना सहाबा को गाली दे। हत्ता के मुसलमानों, अगर कुत्ता दिखे तो कुत्ते को भी गाली मत दो, ये भी हया के खिलाफ है, बेहयाई है। अल्लाह ताला मुझे आप सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।
دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.